सत श्री अकाल नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हाँ तो अपना गुरविंदर सिंह। तुसी देख रहे हो बाजवा एंड संधू व्लॉग। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲ ਆਈਆਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਰ ਕਵਰ ਲੈਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ एक्सप्लेन या डिस्क्राइब कर सकते हैं ताकि वीज़ा ऑफिसर तक कंप्लीट मैसेज पहुंचे कि तुसी कौन हो, तुसी कैनेडा क्यों जाना चाहते हो तो क्यों की रीज़न है कि तुसी वापस कैनेडा तो मुड़ोगे। भावें तुसी कैनेडा विजिटर परपज़ तो जा रहे हो यानी कि तुहाडा उत्थे कोई सगा संबंधी है या तुसी कैनेडा होटल बुकिंग ते फाइलिंग लगा रहे हो तो तुहानू किहड़ियां की पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए है ड्यूरिंग कवरिंग लैटर यानी जदों तुसी SOP या कवर लैटर एम्बैसी नू लिखदे हो। सो अज दी वीडियो दे विच यही चीज़ां एक्सप्लेन करनियां। चैनल नू सबसक्राइब कर लो तो वध तो वध शेयर करो क्योंकि तुहाडा अपना इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है जिथे असीं किसी तरह की वीज़ा फाइलिंग नहीं करते। मकसद तुहाडे सामने सही अथेंटिक ते रियलिटी रखना हुंदा है, प्रमोशनल कंटेंट तैयार करना नहीं। कि तुहाडा SOP छल चाहते हो, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो, प्रोफाइल की प्रजेंटेशन बनवाना चाहते हो या फ्रेंच दी ऑनलाइन क्लासेस लगाना चाहते हो तो वेलकम है। असी वीज़ा फाइलिंग नहीं करते, इस करके कॉल या मैसेज ना करा करो। वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल कैनेडा के वलों एक पासे लगातार अपना इमीग्रेशन प्रोसेस जिहड़ा उहनूं टफ किया जा रहा है। बहुत हार्ड रूल कंडीशन हो गए ने, अजिहे दे विच रिफ्यूजल के तादाद बहुत ज़्यादा ने ते कैनेडा का वीज़ा लैण वास्ते तुहाडी फाइल का एक बहुत अहम कड़ी या कह सकते हो फाइल की रीढ़ की हड्डी हुंदी है तुहाडा कवरिंग लैटर। यानी कि एम्बैसी तक जिहड़ा तुहाडा मैसेज है वो बिल्कुल क्लीयर पहुंचना चाहिए क्योंकि एम्बैसी ना तो तुहाडा इंटरव्यू करती है, ना तुहानूं फोन करके पुछदी है ते ना ही तुहानूं मेल राही कोई अपना डाउट क्लीयर करती है। एम्बैसी की करती है कि जो तुसी उन्होंने मैसेज दिता है उस मैसेज के हिसाब के नाल तुहाडी फाइल ते डॉक्यूमेंटेड असैसमेंट तो बाद डिसीजन लिया जाता है, ना कि तुहानूं फोन ते या तुहाडे नाल गलबात करके सैटिस्फैक्शन होने तो बाद डिसीजन लिया जाता है। सो इस जगह के उत्ते तुहाडा एक वन साइड इंटरव्यू हुंदा जिन्हों SOP कहा जाता है, जिहदे विच वीज़ा ऑफिसर तुहानूं पुछदा कुछ नहीं है बट तुहानूं हर एक सवाल का जवाब जिहड़ा है उस कवर लैटर के जरिए वीज़ा ऑफिसर नूं समझाउणा हुंदा है। हुण इहदे मोटा मोटी मैं 5 पॉइंट जिहड़े आ वो तुहाडे नाल अज एक्सप्लेन करांगा जिहड़े हर कवर लैटर दे विच होणे बेहद जरूरी ने। सब तो पहली गल तो है कि जो कवर लैटर लिखना है तुहाडी लैंगुएज एक पोलाइट वे नाल होनी चाहिए, कन्विंसिंग लैंगुएज होनी चाहिए कि वीज़ा ऑफिसर तुहाडी फाइल के उत्ते कन्विंस होवे ते तुहानूं वीज़ा ग्रांट करे। ये बहुत जरूरी ध्यान रखना। उस तो बाद आ जाने आ सब तो पहला तुसी स्टार्ट करना जिहड़ा कवर लैटर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो शुरू करना जिहदे विच तुसी अपने बारे दसना है, अपनी फैमिली बारे दसना है ते इस ट्रिप बारे शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना हैगा। ये तुहाडी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिहड़ी है वो होनी है पहले पैराग्राफ दे विच। उस तो बाद तुसी अपनी प्रोफैशनल की ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ एक्सप्लेन करना है कि प्रोफैशनली ਤੁਸੀਂ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਫਾਈਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ एक्सप्लेन ਕਰਨਾ ਹੈ कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਗੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। तो उस तो बाद जेकर तुसीं इत्थे कोई बिजनेस कर रहे हो तो अपने बिजनेस का कह सकते हैं कि हवाला देना है कि तुहाडा प्रोफेशन जिहड़ा वो एक बिजनेस है तो उस बिजनेस नूं जिहड़ा चंगी तरह एक्सप्लेन करना है। तो सब तो वड्डी गल कि तुहाडीआं रिस्पोंसिबिलिटीज़ की ने, क्यों तुसीं वापस अपनी कंट्री मुड़ोगे, तुहाडा बिजनेस तुहाडे तो बिना किवें नहीं चल सकदा। जेकर तुहाडी कोई लैंड प्रॉपर्टी है या कोई इदां दा किता है जिस तरह मान लिया एग्रीकल्चर है, डेयरी फार्म है, XYZ होर कोई इदां दा बिजनेस है तो तुसी उस चीज़ नूं भी प्रॉपर एक्सप्लेन करना हैगा, विद फैक्ट एक्सप्लेन करना है, ना कि इनू उत्तों उत्तों आई वॉश करके छड़ देना है। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दूजा जिहड़ा प्रोफैशनल एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये तुसी की काम करते हो, तुहाडीआं रिस्पोंसिबिलिटीज़ की ने, तुहाडे बिना नुकसान की है जेकर तुसी इत्थे नहीं रहिंदे काम दे विच। तां उस तो बाद फाइनैंशियल तुहाडी डिटेल भावें तुहानूं कोई सपोर्ट कर रहा तुसी अपने सपोर्ट ते जा रहे हो। हुण प्रोफैशनल दे विच एक चीज़ रह गई, जेकर तुहाडी जॉब है तो उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन करना हैगा कि तुसी जिथे जॉब करते हो कंपनी किदां दी है, उस कंपनी तुहाडी रिस्पोंसिबिलिटी की है, जेकर तुसी वापस नहीं आउंदे तो उस कंपनी का नुकसान किवें होवेगा।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੰਡ ਵਾਲਾ ਭਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟ੍ਰਿਪ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੰਡਸ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡਸ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯੋਰ ਫੰਡਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਰ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟੂ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਯੋਰ ਪਰਪਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਟੂਰ ਪਲਾਨ ਦੀ। ਟੂਰ ਪਲਾਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਟਨਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਈਟਨਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋਈ ਆਈਟਨਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਰ ਪਰਪਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਾਟ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਵਿਦ ਦੀ temporary stay given in your application and you will not leave Canada and the end of the stay। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸਟੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਯੋਰ ਸਟੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਗੋਲ ਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਫਿਊਚਰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਕਵਰ ਲੈਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਰ ਲੈਟਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੈ WhatsApp ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਓ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਕੰਟੈਂਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਪਸ ਨੋਟ ਐਸਓਪੀ ਛੱਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ। ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।